जो मैंने निज शीतदिनिया बगीचार सेबती गछ को आड कर सेबती गछरे निहाती वर्तमान कढ़ आसी जाइथिबो। तो कढ़ आसिला परे आपण माने सेबती गछरे केउ सब काम करिवे आ केउ सब काम करिवे नाही से विषय रे आजिर भिडियो रे म आपण मानक सहित शेयर करिवि। भिडियोटी को दया करी शेष पर्यंत देखंतु। जदि भिडियोटी भलो लागिबो ताहले निहाती गोटे लाइक कर देबे। जदि प्रथम थर भिडियोटी देखुथांती ताहले चैनल को सब्सक्राइब करिया पय बिल्कुल भी भूलिबेनी। या सहित पाखर थिबा बेल आइकन टी को मध्य प्रेस कर देबे, जहा फଳରେ कि मोर नया भिडियो नोटिफिकेशन आपण मन पाखरे सर्वप्रथम पहुंची परिबो आ आपण माने सर्वप्रथम मोर भिडियोटी को देखि परिबे। तो चलंतु प्रथमे हमें कथा हेबा कि सेबती गछरे कढ़ आसिला परे वर्तमान आपण केउ सब काम करिवे नाही। तापरे हमें कथा हेबा कि सेबती गछरे कढ़ आसिला परे हमें केउ सब काम करिबा। तो प्रथमे तो जतबे आपनको सेबती गछरे कढ़ आसी जाउछि ए भलिया बे छोट छोट कढ़ हेउ किबा कढ़र पाखुडिया गुडी को जतबे खोलिबा पई लागुथिबो प्रथमे आपण एथिरे पाउडर फॉर्म रे खत देबा बंद कर दियंतु। जतबे आपण गछ को पाउडर फॉर्म रे खत देबे से कौन करिवो ना गछर जो कढ़ गुड़िक थिबो ताको झड़ेबाकू लागिवो, कढ़ गुड़िक कला करदेबो। सेति पई जतबे आपनको गछरे कढ़ आसी जाउछि प्रथमे आपण यार माटी रे पाउडर फॉर्म रे किछि भी खत दियंतु नाही किंबा यार माटी को आपण हालुका करंतु नाही। काहे कि ना जदि वर्तमान आपण यार माटी को हालुका करिवे ताहाले निहाती तार किछिटा चेर ओपन हेबो। चेर ओपन हेबा फल रे सेतिरे खरा बाजिबो आ खरा हेबा फल रे आपणको गछर कढ़ गुड़िक धीरे धीरे सुखिया पई लागिवो। गछर ग्रोथ रे तो किछि फरक पड़िबोनी किंतु यार जो कढ़ आसुथिबो से कढ़ गुड़िक सुखिया पई लागिवो आ खराब हेबा पई लागिवो। तेणु प्रथमे तो याको आपण पाउडर फॉर्म रे खत देबा बंद करंतु। द्वितीय रे जदि आपण भाबुछन्ती कि मु गछर ग्रोथ भल हेनी मोर मु तार वर्तमान पिंचिंग करिवि आ किछिटा डाळ आसिले मु सेतिरो फूल नेबि ताहले सेमिति बिल्कुल भी करंतु नाही। जदि आपण वर्तमान पुणी थरे यार पिंचिंग करिवे ताहले आपण जेउठु पिंचिंग करिवे ता तळो पुणी जो डाळ आसीबो सेतिरे कढ़ ही आसीबो। तेणु किछि लाभ हेबनी। आपण जे कढ़ आसी ताको प्रथमे फुटिबा पई छाडी दियंतु। से फुटी गला परे आपण ताको गछरो काढी नेबे सेते बेले आपण सेतिरो नुवा डाळ पाई परिबे आ कढ़ मध्ये पाई परिबे। एहा सहित जेतबे आपण गछ को पानी देउछंती या ऊपर सावर करके बिल्कुल भी पानी दियंतु नाही। सब बेले तार माटी रे ही पानी दियंतु। काहे कि ना जदि आपण कढ़ गुडी को ऊपर पानी देबे ताहले ए जो कढ़ गुडी कर छोट छोट पाखुडा खोलुची या भितरे पानी जमी की रहिबो, जहा फळे कि एथिरे फंगस लागिया को आरंभ करिवो आ कढ़टी खराब हे जिवो, फूल गुडी को भलो भाबे फुटिबो नाही। तेणु एथिरे आपण सावर करके मध्ये पानी देबे नाही। सब बेले तार माटी रे ही पानी देबे। आ जेतबे आपण लिक्विड फर्टिलाइजर गछ को देउछंती सब बेले तार माटी रे ही देबे। कढ़ ऊपर बिल्कुल भी स्प्रे करिवे नाही बा कढ़ ऊपर खत हेउ किबा पानी हेउ बिल्कुल भी देबे नाही। गछरे आपनकर वर्तमान पोको लागुथिबो किबा आपण 7 दिन थरे किबा 10 दिन थरे निहाती फंजिसाइड किबा इंसेक्टिसाइड स्प्रे करूथिबे। से फंजिसाइड किबा इंसेक्टिसाइड स्प्रे कला बेले मध्ये आपण कढ़ ऊपर किबा फूल ऊपर बिल्कुल भी पकेबे नाही। सबु बेले तार पत्र रे ही आपण स्प्रे करिवे। जदि कढ़ ऊपर पकेबे ताहाले कढ़ गुडी को आपनकर खराब हे जिवो, सेतिरे फंगस लागिवो आ पानी जमी की रहबा कारणरू सेतिरे किछिटा पोको मध्ये लागिबे। तेणु आपण से भूल बिल्कुल भी करिवे नाही। कढ़ ऊपर बिल्कुल भी फंजिसाइड किबा इंसेक्टिसाइड स्प्रे करिवे नाही। सब बेले गछ को एबळे भाबे साइड करके तार तळ आड़ को पत्र गुडी करे ही स्प्रे करिवे। सहित जदि नर्सरी रो केउ नुवा वेराइटी रो सेबती आपण वर्तमान आळुछंती जेउथरे कि फूल फुटी सारी कढ़ होते तो आप रिपोर्टिंग करेंगे किंतु तार जो सॉइल थी ताको बेसी आप काढ़े ना, अल्प किसी सॉइल काढ़ी तार रिपोर्टिंग करेंगे। किंतु जदि नर्सरी फूल फुटी सारी गछ आप आणुछंती ताहले तार सॉइल को बिल्कुल भी काढ़े ना कि तार रिपोर्टिंग करेंगे ना, ताको सेमिति ही रखी दियंतु। फूल फुटी सारा पर फूल गुड़ को रिमूव करके गछ को आउ टिके बढ़िया पाए देकी आप तार रिपोर्टिंग करेंगे। तो ये सब काम आप वर्तमान आप सेबती गछरे करेंगे ना। प्रथमे है सेबती गछरे आप वर्तमान पाउडर फॉर्म रे खत देबे नाही। द्वितीय रे हेला तार माटी को आपण वर्तमान बिल्कुल भी हालुका करिवे नाही। तृतीय रे हेला गछरे आपण स्प्रे करके पानी देबे नाही किंबा ता ऊपरे बा कढ़ ऊपरे बिल्कुल भी फंजिसाइड किंबा इंसेक्टिसाइड स्प्रे करिवे नाही। तृतीय रे हेला वर्तमान गछर आ पिंचिंग करंतु नाही। चतुर्थ रे हेला फूल फुटी सेबती गछ को वर्तमान आप रिपोर्टिंग करंतु नाही। तो एबे चलंतु कथा हेबा वर्तमान आमे सेबती गछरे केउ सब काम करिबा। तो प्रथमे तो हेउची आपनको जे सेबती गछरे कढ़ आसी सारची ताहाको एबळे आबे गोटे स्टिक किंबा ता चारि कड़े किछिटा स्टिक देकी ताको बांधी दियंतु। काहे कि ना जतबळे कढ़ आसी थाए गछर तो सेतबळे किछि जणा पड़ेनी, गछटी सीधा रही थाए किंतु जतबळे एथिरे फूल फुटिबा पई लागि थाए से डाळ गुडीको बारंबार सोइबाको लागि थाए, जहा फळे कि ए जो डाळ गुडीको थाए जेहेतु बहुत पतळा थाए बहुत सॉफ्ट
ମଧ୍ୟ ଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗଛରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କଢ଼ ଆସିଯାଇଛି, ୟାକୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟିକ୍ ଦେଇକି ଆପଣ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏଇଭଳି ଭାବେ ସିଧା ହେଇକି ରହିବ ଆଉ ତାର ଫୁଲ ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ଡାଳ ଗୁଡ଼ିକ ଶୋଇବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଛକୁ କିଛି ଲିକ୍ୱିଡ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତି 10 ଦିନ ଗ୍ୟାପ୍ରେ କିଛି କିଛି ଲିକ୍ୱିଡ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଦିଅନ୍ତୁ। ୟାର ଯାହା ବି ଘାସ ଉଠିଛି ମାଟିରେ କିମ୍ବା ଅନାବନା ଗଛ ଉଠିଛି ଏସବୁ କାଢ଼ିକି ଲିକ୍ୱିଡ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଦିଅନ୍ତୁ। ଲିକ୍ୱିଡ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଦେବା ଫଳରେ ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ କରିକି କଢ଼ ଆସୁଥିବ ସେଇଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବେ ଗ୍ରୋଥ କରିପାରିବେ ଆଉ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପରଫେକ୍ଟ ଆସିବ, ବଡ଼ ସାଇଜର ଫୁଲ ଆସିବ ଆଉ କଲର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହି ପରଫେକ୍ଟ ଆସିବ। ତେଣୁ ଲିକ୍ୱିଡ ଫର୍ମରେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଛକୁ କିଛି ଖତ ଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯଦି ଗଛକୁ ପାଉଡର ଫର୍ମରେ ଖତ ଦେବା ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ତ ଗଛରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ସମୟ ନେଇଯିବ, ତାପରେ ଆମ କଢ଼କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଖରାପ କରିଦେବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଲିକ୍ୱିଡ ଫର୍ମରେ ଆମେ ଖତ ଦେବା ତାହା ଗଛରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କାମ କରିଥାଏ ଆଉ ଗଛକୁ ହେଲ୍ଦି ମଧ୍ୟ ରଖିଥାଏ। ଗଛର କଢ଼ ଯେଉଁ ଆସିଥାଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ବଢ଼େଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ପ୍ରତି 10 ଦିନରେ କିମ୍ବା 15 ଦିନରେ ଗୋଟେ ଥର ଗଛକୁ କିଛି ଲିକ୍ୱିଡ ଫର୍ମରେ ଖତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋବର ଖତର ଲିକ୍ୱିଡ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଦେଇପାରିବେ, ପରିବା ଚୋପାର ଲିକ୍ୱିଡ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଦେଇପାରିବେ। ଯାହା ବି ଆପଣ ଲିକ୍ୱିଡ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବଗିଚାରେ ସେଇ ସବୁ ପ୍ରକାର ଲିକ୍ୱିଡ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଛକୁ ଦେଇପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଗଛର ମାଟିରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅନାବନା ଗଛ ଉଠୁଛି କିମ୍ବା ଘାସ ଉଠୁଛି এই ସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରିମୁଭ୍ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଏ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଟିରୁ ଅଯଥା ଏନର୍ଜି ଟାଣିବେ, ଯାହା ବି ଆମେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ଦବା ଗଛକୁ ସେ ସବୁକୁ ଟାଣିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଗଛ ତାର କଢ଼କୁ ବଢ଼େଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ଏମାନେ ହିଁ ବଢ଼ି ଚାଲିବେ। ତେଣୁ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଏଇ ଘାସ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାଟିରୁ କାଢ଼ିକି ସଫା କରିନିଅନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ମଝିରେ ମଝିରେ এই କଢ଼କୁ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। এই କଢ଼ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ନା କିଛି ପୋକ ଲାଗୁଥିବେ, ସେଇ ପୋକକୁ ଆପଣ କିଛି ବି ଷ୍ଟିକ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କାଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ୟା ଉପରେ ଆମେ ଇନସେକ୍ଟିସାଇଡର ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବାନି ଆଉ କଢ଼ରେ ବି ଯେଉଁ ପୋକ ଲାଗିଥାନ୍ତି ସେ ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋକ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାନ୍ତି, ତ ସେଇଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ହାତରେ କିମ୍ବା ଷ୍ଟିକ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କାଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ କଢ଼ର ତଳେ ଯେଉଁ ଡାଳ ଅଛି ଏଇଥିରେ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ପୋକ ଲାଗିଥାନ୍ତି, କଳା କଳା ରଙ୍ଗର ପୋକ ସାଧାରଣତଃ ଏଥିରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। କିଛି ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଏଇଭଳି ଭାବେ ପୋକ ଏଥିରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି, ତ ୟାର ବି ଆପଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଇନସେକ୍ଟିସାଇଡର ସ୍ପ୍ରେ ଏଥିରେ କରିପାରିବେ, ନାହିଁ ତ ୟାର ଆଉ କିଛି ଘରୋଇ ଉପଚାର ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯାହାକୁ କି ଆପଣ ବହୁତ ସହଜରେ କରିପାରିବେ। ସେ ବିଷୟରେ ଜଲ୍ଦି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିବି। ତ ଏଇ ପୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗଛରୁ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ସେବତୀ ଗଛରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଯେଉଁ ଜଉ ପୋକ ଥାନ୍ତି ସେଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗଛରେ ଇନସେକ୍ଟିସାଇଡର ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କଢ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିଲକୁଲ ବି ଇନସେକ୍ଟିସାଇଡର ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ ନାହିଁ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଆପଣ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, ପତ୍ରର ପଛପଟେ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ପୋକ ଲାଗିଥାଇ ପାରନ୍ତି, ସେଇଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆମେ ଫଞ୍ଜିସାଇଡ୍ ଆଉ ଇନସେକ୍ଟିସାଇଡ୍ ଗଛର ଉପରେ ତ ଏମିତି ସ୍ପ୍ରେ କରିଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର ପଛପଟେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଯାହା ବି ସବୁ ପୋକ ଲାଗିଥାନ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ ସେ ପତ୍ରର ପଛପଟେ ହିଁ ଲାଗିଥାନ୍ତି, ଆମେ ଯାହାକି ସାଧାରଣତଃ ଦେଖିପାରିନଥାଉ। ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଛର ପତ୍ରକୁ ଖାଇଥାନ୍ତି, କଢ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇଯାଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପତ୍ରର ଉପର ପଟ ସହିତ ପତ୍ରର ପଛପଟେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଇନସେକ୍ଟିସାଇଡ୍ ଆଉ ଫଞ୍ଜିସାଇଡ୍ ଭଲ ଭାବେ ସ୍ପ୍ରେ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଗଛରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଢ଼ ଆସିବା ସହିତ ତାର ଯେଉଁ ମ୍ୟାଚୁଅର ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଥିବ ସିଏ ଶୁଖିବା ପାଇଁ ଲାଗୁଥିବ, ତେଣୁ ସେଇ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗଛରୁ କାଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଗଛଟିରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଥିବ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ପଡ଼ିବ ତା ଉପରେ ସେଥିରେ ଫଙ୍ଗସ ଲାଗିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଗଛ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ, ତଳେ ଯେଉଁ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପତ୍ର ଅଛି ସେଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ କାଢ଼ି ନେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଗଛଟି ତାର ଏନର୍ଜିକୁ ଏଇସବୁ ପତ୍ରକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବାରେ ଲଗେଇବ ନାହିଁ, ସେ ତାର କଢ଼କୁ ହିଁ ସବୁ ଏନର୍ଜି ଯୋଗେଇବ, ଯାହାଫଳରେ କି କଢ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବେ ବଢ଼ିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ପତ୍ରକୁ କାଢ଼ିବା ଫଳରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ହେବ ନା ଗଛର ଯେଉଁ ମୂଳ ଥିବ ସେଇଠି ଭଲ ଭାବେ ସନଲାଇଟ୍ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଗଛଟି ତାର ଚେରକୁ ଭଲ ଭାବେ ବଢ଼େଇ ପାରିବ ଆଉ ଗଛକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଭଲ ଭାବେ ବଢ଼େଇ ପାରିବ। ତେଣୁ ଗଛରେ ଯାହା ବି ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପତ୍ର ତଳ ଆଡ଼କୁ ଥିବ ସେଇ ସବୁକୁ ଆପଣ ଗଛରୁ କାଢ଼ି ନେବେ। ଏହା ସହିତ ଶୁଖିଲା ପତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ କାଢ଼ିବେ। ଯଦି କୌଣସି କଢ଼ ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ କାକର ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି, କାକର ପଡ଼ିବା ଫଳରେ କିଛିଟା କଢ଼ ମଧ୍ୟ ଗଛର ଖରାପ ହେଇଯାଇପାରେ, ତ ସେଇ କଢ଼କୁ ଆପଣ ଲୋଭରେ ନ ରଖିକି ଗଛରୁ କାଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଗଛକୁ ପୁରା ଦିନର ଖରାରେ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଗଛଟି ଭଲ ଭାବେ ଗ୍ରୋଥ କରିପାରିବ, ସେ କଢ଼ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ଦି ଭାବେ ଗ୍ରୋ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ଦିନର ଖରାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଛକୁ ରଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଗଛରେ ଫୁଲ ଫୁଟି ସାରିବ ତାକୁ ଆପଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ସିଟ୍ କରିଦେବେ ଯେମିତିକି ସକାଳର ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟାର ଖରା ତା ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆକାରରେ କଢ଼ ଆସୁଛି
ଆସୁଛି ସେଇ ସମୟରେ ଗଛକୁ ଆପଣ ପୁରା ଦିନର ଖରାରେ ରଖନ୍ତୁ। ଗଛରେ କଢ଼ ଆସିବା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଯେଉଁ ତଳୁ ମାଟିରୁ ଏଇଭଳି ଭାବେ ନୂଆ ନୂଆ ଡାଳ ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିବ। ତ ଏଇଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଗଛରୁ ବିଲକୁଲ ବି ରିମୁଭ୍ କରିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଆଗକୁ ଏଇଥିରେ ହିଁ ଫୁଲ ଫୁଟିବ। ଆଉ କିଛିଟା ଏଇଭଳି ଭାବେ ତଳୁ ଯେଉଁ ଡାଳ ଆସିବ ସିଏ ହେଉଛି ଆମ ନେକ୍ସଟ ଇୟର ଗଛ, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଯଦି ରଖିବା ତାହେଲେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ସେଇଥିରୁ ଆମେ ଫୁଲ ପାଇପାରିବା। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁକୁ ବିଲକୁଲ ବି କାଢିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଲିକ୍ୱିଡ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଦେବେ ସେତେବେଳେ ୟାର ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବେ ଗ୍ରୋଥ ହେଇପାରିବ, ଆଉ ଏଇ ଇୟରରେ ଆମେ ଏଇଥିରୁ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଭଳି ଭାବେ ତଳୁ ଗୋଟେ ଡାଳ ଆସୁଥିଲା, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଥିରେ କଢ଼ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଛି। ଏଇଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲ ଫୁଟିଲାଣି, ଆଉ ଏଇଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଢ଼ ଆସୁଛି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ଗଛରୁ ଫୁଲ ପାଇପାରିବେ ବହୁତ ସାରା, ବହୁତ ଲମ୍ବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଛରେ ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ ଆସିବ। ତେଣୁ ତାର ତଳୁ ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ ଡାଳ ସବୁ ଆସୁଛି ସେ ସବୁ ଡାଳକୁ ବିଲକୁଲ ବି କାଢନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଉ ଟାଇମ ଟୁ ଟାଇମ ଆପଣ ଗଛକୁ ଲିକ୍ୱିଡ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ସବୁ ଡାଳରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଲ ପାଇପାରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସେବତୀ ଗଛରେ ଏଇ ସବୁ କାମ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କ ସେବତୀ ଗଛରେ ମଧ୍ୟ ଢେର ସାରା ଫୁଲ ଆସିବ, ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଆସିବ।